Okay, so our discussion was regarding uh, force by the jet on an unsymmetrical plate, and the jet is striking the plate tangentially at one of its tips. We have gone through the various terms coming within the velocity triangles. We have discussed about V1, correspondingly V2, and what is VR1, how is VR1 equal to VR2, what are the angles alpha, theta, phi, and beta, what are the names for them, how we have constructed the velocity diagram. All these things we have discussed. Now, as I have shown you the university question paper, you can see that how the questions have come. See, the first question, the very first question which we saw, the first question it was asked about the derivation regarding the same topic, and you are asked to derive the terms related to the force exerted by the jet on such a system, and then the work done also. See, derivation is a bit, the things that we have discussed till now, same method is followed for the derivation. Okay, no difference is there. Only thing that you have to keep in mind are a set of new terminologies like see VW1 that we are coming across for the first time, velocity of whirl. Similarly, VF, velocity of flow. So these things we are coming across for the first time. Okay, so I'll just write down the terminologies regarding the relations. Okay. Because if we completely go for deriving this one now, it will be time consuming, I suppose so. See, quickly I'll tell you what and all things we have to keep in mind. See, U1, okay, see, now in general, what we have discussed previously was the velocity U1 and U2, since it is striking in a tangential direction, might be different. But the relative velocity VR1 and VR2 both are equal. Now, once again, if we consider the vane to be smooth and is having velocity in the direction of motion at inlet and outlet equal. Okay, that is, suppose we are considering a new assumption we are putting forward. We are putting forward U1 equal to U2. We are considering these two values to be equal. In general, equal or equal, but for the time being, we are considering it to be equal. And let this equal term be U, general velocity for the plate. Okay? That's the velocity of wave in the direction of motion. And already we know VR1 is equal to VR2. Now, mass of water striking the vane per second, mass flow rate, about the jet of water which is striking the vane. Vane striking the സ്ഥലത്തുള്ള mass flow rate എന്തായിരിക്കും? Rho into A into VR1 ആയിരിക്കും. VR2 അല്ല. ഇൻലെറ്റ് ആണ് അല്ലെ? A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. VR1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇൻലെറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ അബൌട്ട് ദി ഫോഴ്സ് എഫ്എക്സ്? എഫ്എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എഫ്എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ജെറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല, ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത്? മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ, അതായത് ഇത് ഈ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ, പ്ലേറ്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഇതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ ടേം കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കല്. Now, what is that initial velocity? Initial velocity, see, it is the initial velocity with which the jet strikes in the motion, direction of motion. Direction of motion like strike in the initial velocity, minus
ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. അതാണ് മാസ് ലോ ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ബൈ ദ ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ വെയിൻ എന്താണ്? ജെറ്റ് വെയിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VR1 ആണ്. ജെറ്റ് വെയിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി VR1 ആണ്. VR1 ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോഷൻ എന്തായിരിക്കും? VR1 cos θ. ഇതിന്റെ കോമ്പണന്റ് VR1 cos θ. VR1 cos θ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക്കലി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് VR1 cos θ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? VW1 minus U1, VW1 minus U1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ഇതിൽ എഴുതാം. സോ ദിസ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതായത് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ദിസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ജെറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് the plate or vein in the direction of motion. വെയിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ജെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ആ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി VR1 ആണ്, പക്ഷെ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമ്പണന്റ് എടുക്കണം. അതാണ് VR1 cos θ, VW1 minus U1. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ? ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ? ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ ടേം മൈനസ് സംതിങ് ഉണ്ട്. മൈനസ് എന്താ? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചു, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ്? അതും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ VR2 ആണ്, റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ. VR1 ഈക്വൽ ടു VR2 ആണ്, പക്ഷെ VR2 ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ മോഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. സോ ഈ VR2ന്റെയും എന്ത് എടുക്കണം? കോമ്പണന്റ് എടുക്കണം. ആ കോമ്പണന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കോമ്പണന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? VR2 ഉണ്ട്, ഈ റെഡ് ലൈൻ ആണ് VR2. ആ VR2ന്റെ കോമ്പണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫൈ ആണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണന്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ അതിന്റെ എയർ റേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VR2 cos ഫൈ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ. കാരണം വെയിൻ പോകുന്ന ഡയറക്ഷന് പാരലാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ, അതുകൊണ്ട് ആ കോമ്പണന്റ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടാണ്, സോ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. ആ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതാണ്, അതായത് ഈ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വരിക. ഈ ലെങ്ത് ബേസിക്കലി എന്താണ്? U2 plus VW2 ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് എടുത്തത് VW1 minus U1 ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VW2 plus U2 ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സോ VR2 cos phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ should be taken as what? VW2 plus U2. So finally this force Fx will be equal to Fx നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Fx നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Fx should be equal to rho into A into VR1 multiplied by initial velocity in the direction of motion of jet. അതെന്തായിരുന്നു? VW1 minus U1 minus of ഇവിടെ ഉള്ള എന്താ? മൈനസ് ഓഫ് എന്ത് വരും? മൈനസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി VR2 cos phi ആണ്. VR2 cos phi നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? U2 plus VW2 U2 plus VW2. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി U2 U1 ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം. സോ മൈനസും ഈ മൈനസും പ്ലസ് ആവും. സോ മൈനസ് U1 പ്ലസ് U2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയി മാറും. അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്.
റിമൈനിങ് ബാക്കി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? VW1 ഇവിടെയുള്ള മൈനസ് VW2 ആണ് വരിക. സോറി, മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ -U2 -VW2 വരും. ഈ മൈനസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് VW2. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി FX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിമൈനിങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ VW1 പ്ലസ് VW2. ഇതാണ് ഈ കേസിൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും എപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിള് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ്, ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പൊ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഈ FE എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. വാട്ട് വാസ് FE? V2, absolute velocity of the jet after leaving. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി ആണ് V2. ആ V2 ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ബീറ്റ. അത് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ FH എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവില്ല അല്ലെ? ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല പോവുക, ഇത് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ വരും. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ പോകുന്നവരുടെ ഇതും ഹൊറിസോണ്ടൽ തമ്മിൽ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അതായത് ഈ VR2 VF2 ഒന്നായി മാറും. FH എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. FH എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ VW2 0 ആയി മാറും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മാത്രം ഞാൻ വരക്കും. ഈ ലൈൻ ഇത് E ആണ്, ഇത് F ആണ്. ഓക്കെ, ഈ EF എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനാണ് V2നെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഇതുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ബീറ്റ. ഇതെന്താണ്? ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഈ ലൈൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. അപ്പൊ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ 90 ആണ്. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 90 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് ഇങ്ങനെ കാണണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ആംഗിൾ 90, ബീറ്റ 90 ആകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയായിരുന്നു. ഈ പൊസിഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഓൾറെഡി Hന്റെ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇല്ല. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഓൾറെഡി VF2 ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് VF2 ഈക്വൽ ടു V2 വരും. രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ, രണ്ടും കൂടി ഒരു ലൈനാണ്. അതായത് FH കൂടി ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയി മാറും. FH എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ, FH എന്ന വെക്ടർ ആയിരുന്നു VW2. FH എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഇല്ല, രണ്ടും കൂടി ഒരു പോയിന്റാണ്. രണ്ടും കൂടി ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ VW2 എന്നുള്ളത് 0 ആയി മാറും അല്ലെ? മാറൂലേ? സോ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരിക. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ VW2 0 ആയി മാറും, VW1 മാത്രം. ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? VW1 മൈനസ് VW2 എടുക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും വരിക, കുറെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരിക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടല്ല, ഇങ്ങോട്ട്, സോറി, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ബീറ്റ അക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ബീറ്റ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ VW2 ഇല്ല. ബീറ്റ മോർ ദാൻ 90 ആകുമ്പോൾ VW1 മൈനസ് VW2. സോ ഇൻ ജനറൽ ബീറ്റ ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിൽക്കുന്നത്. സോ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ρAdR1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ VW1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് VW2. This is the general equation. Force exerted by the jet in the direction of motion. The general equation ഇതാണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരാനുള്ള റീസൺ ആംഗിൾ ബീറ്റ. ആംഗിൾ ബീറ്റ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച്. മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ബീറ്റ മോർ ദാൻ 90 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. V2 ഇങ്ങനെ വരും.
ഇതാണ് ഈ ലൈൻ. ഇപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ നോക്കിയാട്ടെ, ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ 90. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും. ഓൾറെഡി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി പ്ലീസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല, ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. സോ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഫോഴ്സിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്തായിരിക്കും? അതായത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ വിങ്. ഈ വന്നടിക്കുന്ന സ്ട്രീം ഓഫ് ജെറ്റ് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും? വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ വിങ് ബൈ ദ ജെറ്റ്. വർക്ക് ഡൺ എന്താ? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ വെലോസിറ്റി, അതായത് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി യു ആണ്. സോ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, വെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലെ മോഷനിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു ആണ്. ഇതാണ് ഫോഴ്സ്. ഈ ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു ചെയ്താണ്. റോ എ ഡി ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു. യു വൺ യു ടു ഇല്ല, കാരണം യു വൺ ഈക്വൽ ടു യു ടു നമ്മൾ ആദ്യമേ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇതെന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ വെയിൻ, വെയിനിന്റെ മുകളിൽ വന്നടിക്കുന്ന ജെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ്. ഇത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ജനറൽ. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് അതെന്തായിരിക്കും? പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇൻറ്റു ജി ആണ്. എം ഇൻറ്റു ജി അല്ലേ വെയിറ്റ്? Yes, sir. അല്ലേ? അപ്പം അത് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. ബട്ട് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അതായത് എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് വെയിറ്റ്, പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ എസ് ചെയ്താൽ മതി. എം ബൈ എസ് എന്താ? മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലേ? മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്താണ്? ബേസിക്കലി മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി ആർ വൺ ആണ്. ബൈ എസ് ചെയ്താൽ എന്താവും? മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബി. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അതായത് ബൈ എസ് തന്നെ വേണ്ട, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ജി ചെയ്താൽ മതി. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയി. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഈ ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു. ഈ ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ യു. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആരോ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, മൈക്കൊന്ന് ഓഫാക്കുക. നിവേദൻ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ റോ എ വി ആർ വണ്ണും റോ എ വി ആർ വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി എന്താ വരിക? 1 by g അല്ലെങ്കിൽ u by g multiplied by vw1 minus vw2. vw1 minus vw2. അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വന്നാൽ 1 by g into
VW1 plus or minus VW2 multiplied by U. ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വർക്ക് ഡൺ ആയി. പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് താഴെ രണ്ടും കൂടി വന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വേറെ ടേം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഇത് ഈ ടേം ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ന്യൂമറിക്കൽ വന്നാൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ചോദിക്കാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ചോദിക്കാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്. പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. മാസ് ഇൻറ്റു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു ജി എന്നാണ്. ജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് വെയിറ്റ്, യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് വരും. ഈ ജി വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് വെയിറ്റ് ആണ്. ഈ ജി അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആയി. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജി ഒഴിവാക്കി എന്താണോ ബാക്കി വരും അതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ. ആ ജി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. റിമൈനിങ് ഈ ടേം മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഈ ടേം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? ഇത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് അല്ലെ? വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ വെയിൻ ബൈ ദ ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ഈ ടേം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാണ്ട്, അതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ജെറ്റ്. ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് ആണ്. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക്കലി ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ വെയിൻ അല്ല. സോ ഓക്കെ, റേഷ്യോ പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഓൾവേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ വെയിൻ ബൈ ദ ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. അതാണ് വർക്ക് ഡൺ. അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും? എനർജി കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് എന്തോ എനർജി. നമുക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജീനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ, എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വർക്കിലേക്ക് ആക്കുക അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ, ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ബോത്ത് ആർ വാട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് കൺവേർട്ടിംഗ്, അതായത് ഐദർ കൺവേർട്ടിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ആണ്. ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ ആകുമ്പോൾ അത് ടർബൈൻ ആവും. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു ഹൈഡ്രോളിക് ആകുമ്പോൾ അത് പമ്പാവും. രണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്ന എന്താ? എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ്. സോ ഇനി ഈ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിനെ കൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് ആക്കി, ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ എനർജി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സിമിലർലി ഇപ്പൊ ഇത് വർക്കായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഓർ യൂട്ടിലൈസ് സം എനർജി. അതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് അല്ലെ? ആ എനർജി എന്താണ്? ഈ ഫ്ലോയിൽ അടിച്ചു വരുന്ന ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെ? മൂവിംഗ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ? ആണോ ഇല്ലയോ? അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇതെന്തായിരുന്നു? വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ വെയിൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം? ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി കൈനറ്റിക് എനർജി. എന്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി? ഓഫ് ദ ജെറ്റ്. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം, ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്കും, ഇതും കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്കും. So kinetic energy per second of the jet which is striking
ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ VR1 എന്ന വെലോസിറ്റി എല്ലാം എടുക്കണം. അവിടെ എന്തായിരിക്കണം, നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ജെറ്റിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ആ വെലോസിറ്റി കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എനർജി കൺവേർഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി ആണ്, V1. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പണ്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് V1 സ്ക്വയർ എടുക്കണം. കാരണം അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി V1 ആണ്. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. മനസ്സിലായോ? സോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ടേം റോ എ വി ആർ വൺ multiplied by VW1 plus or minus VW2 into U divided by half into M into V1 square. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ്. മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ആ എമ്മിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റോ എ V1 എഴുതണം. VR1 അല്ല V1 ആണ്. കാരണം ഇവിടെയുള്ള എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ഈ എം എന്തായിരിക്കും, എം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു V1 സ്ക്വയർ. VR1 അല്ല. ഈ VR1 ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ്. ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. മാസ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ്, ആ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. ആ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് റോ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ വിക്ക് പകരം V1 എടുക്കും. സോ ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ this is the equation for water efficiency. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Is it clear? Yes, sir. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ഈ ഫിഗറിൽ വരുന്ന ടെർമിനോളജിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ. എന്തിന്റെ ഡെറിവേഷൻ? വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ. അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തത്. ഞാൻ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെയുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇടും. സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സമയമെടുത്ത് കാണുക കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ആസ് ദ സിലബസ് ഈസ് ബീങ് കവേർഡ് അപ്പ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും വരുന്ന വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ വിൽ ബി റിഗാർഡിങ് സോ മെനി ടേംസ്. കുറെ ടേം ഉണ്ട്. VR1 ഉണ്ട്, V1 ഉണ്ട്, VW1, VW2, U1, U2, U, കുറെ ആംഗിൾസ്, കുറെ സ്ഥലത്ത് എം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് എം റോ എ V1 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് എം റോ എ VR1 ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിങ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ സീരീസ് എക്സാമിനേഷന്റെ സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടാൻ തിരിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്, അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ എവറി റിലേഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കാരണം കുറേ ടേംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം, നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 40 minutes. ഇറ്റ്സ് സോ ലെസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കവർ ഇൻ ദാറ്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സോ നിങ്ങള്, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഈ സെമിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ S4-ലെ വൺ ഓഫ് ദ കോർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി. വേറെയും പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലേശം ടൈം നിങ്ങൾ ഇനി വെച്ചേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. കാരണം ന്യൂമറിക്കലിന്റെ കേസിൽ നമുക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ, ഞാൻ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, തിയറി ന്യൂമറിക്കൽ രണ്ടും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. തിയറി പഠിച്ചാൽ നടക്കുമോ, ന്യൂമറിക്കൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ നടക്കുമോ? രണ്ടും കാര്യം. കാരണം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു, ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് യു ഹാവ് സീൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ തിയറിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ന്യൂമറിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ഒഴിവാക്കി പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർ മാർക്ക് കിട്ടൂല. ന്യൂമറിക്കൽ മാത്രം പഠിച്ച് തിയറി ഒഴിവാക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. രണ്ടും നോക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ഓൾ അതർ മോഡ്യൂൾസ് ഇൻ FM.
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് റിലേഷൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അത് വളരെ എളുപ്പമാവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം. ഈ ഫിഗറിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ട് പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. കാരണം ഈ ഫിഗർ തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരൊറ്റ കർവ് വെച്ചിട്ടാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓരോ ലൈൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ V1 ആ ടേം പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് വന്നു, VR1 ആ ടേം എങ്ങനെ വന്നു, U1 എങ്ങനെ വന്നു, ഓരോന്ന് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതി പറയുന്നുണ്ട്. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മുതൽ കേൾക്കാം. സോ ഈ ഫിഗറിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയോ വേണ്ട. കാരണം ഇതിലുള്ള ടേംസ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ഒന്നും, അതായത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചതിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വസ്തു ചെയ്യുന്നില്ല. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മളെല്ലാം പണ്ടേ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. പിന്നെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്, നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. എഫിഷ്യൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്, അതും ആദ്യമേ അറിയാം. നമ്മളൊന്നും പുതുതായി ചെയ്തില്ല. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന ടേം വരുമ്പോൾ ഒരു ലെങ്തിയർ ടേം, ഇൻപുട്ട് എന്ന ടേം വരുമ്പോൾ ഒരു ലെങ്തിയർ ടേം. അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ V1 വന്നു, ഇവിടെ V1 വന്നു, നേരത്തെ VR1 ആയിരുന്നല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദിസ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അഡീഷണൽ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അത് ഞാൻ ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കുമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക, ഞാൻ തന്ന നോട്ട്സ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. കാരണം ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പീരീഡ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒക്കെ എന്തായാലും ഫിനിഷ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. യു ഹാവ് ടു ബെയർ വിത്ത് മീ. സോ ഈ ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ന്യൂമറിക്കൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കലും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ടർബൈൻ മുഴുവൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിലും ന്യൂമറിക്കൽ ഉണ്ട്, അതിലും തിയറി ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫിഗർ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എത്താൻ ഞാൻ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല. ന്യൂമറിക്കൽസ് ടൈം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരും. ഇനി ഈ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഒരു സെക്ഷനെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു. മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ലീവ് ഇറ്റ്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ന്യൂമറിക്കൽ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ആ ടോപ്പിക് ഏതാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും. നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിമൈൻഡ് മീ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെമിസ്റ്റർ. സെമിസ്റ്ററിന്റെ എൻഡ് നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം, സാർ ഈ ടോപ്പിക് സാർ അന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? കാരണം ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പോവാം. 100% ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മൾ ടൈം ഒരുപാട് ലാഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് എന്താ പറയാ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടില്ല, റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ KTന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പാറ്റേണിലല്ല വരാറ്. എപ്പോഴും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് ദ സബ്ജക്ട്സ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി, ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ഓൾ ഫോർ യുവർ സീനിയേഴ്സ്. S6 സ്റ്റുഡൻസിന് S5 സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുതിയ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് ലാസ്റ്റ്. അത് തീർത്താൽ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ അങ്ങ് തീർക്കാം. എന്നിട്ട് വി കൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ഫ്രഷ് ടർബൈൻസ് ഓൺ. ഇതേ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ എ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ്. സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എന്താണ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആണ്? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നല്ലോ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, ഒരു പ്ലേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് കർവ്ഡ്, പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഓൺലി സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ്സ്. ഈ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് അല്ല. അതൊരു ഒരു എന്താ പറയാ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ വെയിൻസ് ആണ്.
ഫിഗറിന്റെ ഭംഗി നോക്കണ്ട. ഒരു ടർബൈൻ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് അതിന്റെ വെയിൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ജനറലി ഉണ്ടാവുക. വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്. ഇതിനാണ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ മൊത്തം സാധനത്തിന് നമ്മൾ ടർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വീല് നോക്കും. തൽക്കാലം വീല് എഴുതുന്നത് ടർബൈനിൽ കിടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടർബൈൻ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നോസിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. നോസിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നോസിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ആ നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഈ വെള്ളമാണ് ഇനി ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് വെള്ളം മുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി വി ആയിട്ട് ഇടുന്നത്. പക്ഷെ യൂഷ്വലി ടർബൈനിൽ എന്താണ്, ഇതൊന്നും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനമല്ല, ഇതെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യും. സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിലും വെയിനും കൂടി വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ യു ആയിട്ട് എടുത്തത്. ഇനി ഈ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ്, ഇതാണ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൽ വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് സിംഗിൾ വെയിൻസ്. പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റോ വെയിനോ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ്. സോ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ടിൽ നൗ യു ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി എക്സാക്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ കേസസ് അല്ലെ. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് വിൽ ബി മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ വീൽ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓരോ തമ്മിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ടർബൈന്റെ റോൾ ചെയ്യുന്ന റോളർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ്. So the jet strikes a plate and due to the force exerted by the jet on the plate, എന്താ സംഭവിക്കുക? The wheel starts moving. ഇവിടെ ഒന്ന് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീല് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വീൽ ഒരു മൂവിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. വീൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Then the wheel starts moving. വീലിന്റെ നടുക്കുടെ ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ടർബൈന്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വെയിൻ അങ്ങ് പോയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് വൺ. അത് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നു വെച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ വരും അല്ലെ. Second plate mounted on the wheel appears before the jet. Now again the jet will exert pressure on the second vein. When the second vein moves, again on the turning the wheel. Wheel നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The wheel will start moving at a constant speed. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ വീൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇതാണ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് പറഞ്ഞാൽ. ഈ കൺസെപ്റ്റ്, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടന്റുകൾ പഠിച്ചത്. ഇനി ഈ കൺസെപ്റ്റ് വേർ വി വിൽ യൂസ് ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ്. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അല്ലെ, അതിന്റെ ന്യൂമറലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ്, മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ്, അത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ, കർവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ, എല്ലാം നോക്കി വന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. ജസ്റ്റ് അസ്യൂം V to be the velocity of jet, D is the diameter of jet, A is the cross sectional area of jet. അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? π/4d². ഓക്കെ. പിന്നെ യു എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്. ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് യു എടുക്കുക അല്ലെ. ഇനി നോക്കൂ, വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ നോസിൽ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ പ്ലേറ്റ്സ്. അതായത് പ്ലേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലേറ്റിനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. എന്തിന്? മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ നോസിൽ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ. എല്ലാ പ്ലേറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്ലേറ്റിനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ മാസ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ സീരീസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ സീരീസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്താവും? ρAV ആവും. അതല്ലേ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വരുവാ അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ρAV ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ജെറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ പ്ലേറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് വെലോസിറ്റി? ജെറ്റ് പ്ലേറ്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്താണ്? സ്ട്രൈക്കിംഗ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെയിൻ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല, വെയിൻ മൂവ് ചെയ്തില്ല. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ജെറ്റ് ടച്ചസ് ദ വെയിൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ്. സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? V മൈനസ് U ആണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. ഇവിടെയാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വരിക. സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലാണ്ട് ജെറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ല. സ്ട്രൈക്കിംഗ് വെലോസിറ്റി,
ജെറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണ്. പക്ഷെ ഇതേ വി കൊണ്ട് അടിച്ചാലും അടിക്കുന്ന മൊമെന്റിൽ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രതിബന്ധം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് അതിന്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ടർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് യു ആയി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവിടെ തിരിയുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇനി ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വെള്ളം നേരെ ഇങ്ങനെയാണോ പോവുക? അല്ല. ഓരോ വെയിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെയിന് ടാൻജൻഷ്യലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് പോവുക, ഈ വെള്ളം തെറിക്കുക. വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ല, ഇതിന് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം അതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ പോകുക. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ കേസ് പഠിച്ചത്. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? സോ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് യു. പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് ചെരിയും, അതായത് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാവും, അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറും. അപ്പം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ പ്ലേറ്റ്, അതിന്റെ കോമ്പണന്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അതിന്റെ കോമ്പണന്റ് 0, ജെറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അതിന്റെ കോമ്പണന്റ് വാല്യൂ വി മൈനസ് യു ആയി. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, ഇൻക്ലൈൻഡ് മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ്, ആ പ്ലേറ്റിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ പഠിച്ച സാധനം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫിഗർ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കണ്ടോ. ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, Fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ആ രണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്താ, ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അല്ലെ. സോ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു ആണ്, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. സോ Fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ എ വി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് യു. ഇതാണ് Fx, ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ്. ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഇതാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്, വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താവും, ദിസ് ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണ്. കാരണം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നത്, ആ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ്. സോ ഇതേ ടേം Fx മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു. യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ആയി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജി തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ടേം പഠിച്ചത്. കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി വി ആണ്. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ഇത് മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി. ഇവിടെ വി ഉണ്ട്, ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ വി ക്യൂബ്. ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ എമ്മിന് പകരം നമ്മൾ റോ എ വി ഇട്ടു, എമ്മിന് പകരം റോ എ വി, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും? എഫിഷ്യൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്, ദിസ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ. സോ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത്, അതിലെന്താ റോ എ ക്യാൻസൽ ആവും. ഈ ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ എ ക്യാൻസൽ ആവും. ഒരു വിയുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ. ഈ 2 മേലേക്ക് പോകും. സി കൈനറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ടേം ആണ്. ഈ ടേമിൽ റോവും ക്യാൻസൽ ആവും, എയും ക്യാൻസൽ ആവും. ഇവിടെ ഒരു വി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ വരും. ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ 1/2 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും. സോ റിമൈനിങ് എന്തായിരിക്കും, 2 ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇനി എഫിഷ്യൻസി ഇതാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എത്ര? ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ ഉണ്ട്. ന്യൂമറിക്കൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എഫിഷ്യൻസി, മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി.
മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി, അതായത് ജെറ്റ് പ്ലേറ്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? അതായത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബോയ്സ്? അതായത് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് d by du of efficiency should be equal to 0. എഫിഷ്യൻസിന്റെ വാല്യൂ d by du equal to 0 ആക്കണം. അതായത് d by du of efficiency equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d by du of e term 2 into v minus u multiplied by u divided by v square should be made 0. ഇനി ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? എന്താ കിട്ടുക? ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ 2v minus 2u പിന്നെ യു കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് v by du of 2u multiply 2vu minus 2u square divided by v square equal to 0 ആണ്. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? d by du of 2vu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2v വരും, മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? u സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അത് 2u, അപ്പൊ 2 into 2u വരും, 4u വരും, ഇത് v സ്ക്വയർ ആണ്. അങ്ങനെയല്ലേ വരുവാ? സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ദിസ് വിൽ ബി, ഇവിടെ എന്ത് വരും? 2v minus 4u വരും, 2v minus 4u ഡിവൈഡഡ് ബൈ v സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ 0 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ v സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതെന്താവും? 0 ആണ്. സോ ഈ ടേം മാത്രം ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? v is equal to 4u by 2 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ v is equal to u by 2 എഴുതാം. Sorry, v is equal to 2u or u is equal to v by 2. This is the condition for what? Maximum efficiency. അതായത് ജെറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് എത്രയാണോ v, അതിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബോയ്സ്? ഹലോ സാർ ബാറ്ററി കയറും. എന്ത് കേട്ടില്ല? സോ ഈ u equal to v by 2 ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇട്ടാൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. അതായത് എഫിഷ്യൻസി eta max is equal to what? Just substitute u is equal to v by 2. അതായത് 2 into v minus u എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v by 2 multiplied by v by 2 divided by 2. So divided by v square. ഇതാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി. So v square എന്ന് പറയുമ്പോൾ okay sorry, v by 2 u is equal to v by 2 അല്ല, v is equal to 2u. Substitute ഇതിൽ നിന്ന് v is equal to 2u എന്ന് എഴുതാം. Substitute this v is equal to 2u in this equation. So multiply 2 multiplied by 2u minus u, ഇവിടെ u തന്നെ വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ v സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2u സ്ക്വയർ വരും. സോ 2u സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4u സ്ക്വയർ വരും. 4 ഉം 2 ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 വരും. ഇവിടെ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്ത് വരും? എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. റിമൈനിങ് 1/2 മാത്രമല്ലേ വരുമോ? എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകില്ലേ? പോകില്ലേ? 2u സ്ക്വയർ മൈനസ് u സ്ക്വയർ, ഇവിടെ u സ്ക്വയർ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. റിമൈനിങ് 1/2 മാത്രമേ വരും. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഫോർ എ സീരീസ് ഓഫ് ഡേ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ജെറ്റ് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും? 1/2. 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50%. ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി 50% ആണെന്ന് അർത്ഥം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes sir. Okay, anyhow we will finish off എന്തായാലും